to the most important time. Ladies and gentlemen, we have come. I think we all have seen something very special. We have all seen something called a bridal march. Have you not seen that? Yes. Today, for the first time ever, we have a baby dedication march. All right? The reason is we have got 7 children. I always say, said this in the early part, says, this is one of the lifetime you'll probably see that all the 7 children coming forward. Well, I just want to remind you about the word of God before that. It says in Psalms 127 verse 3, it says, children are a heritage from the Lord, an offspring, a reward from Him. വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു സങ്കീർത്തനം 127:3 മക്കൾ യഹോവ നൽകുന്ന അവകാശവും ഉദരബലം അവൻ തരുന്ന പ്രതിഫലവും തന്നെ. So this morning, as I call upon each one of the families, especially with the children according to their date of birth, so I'm going to call them out as the music will be played. Let's give a big round of applause to each family. The first one is Asher Anish Matthew, the son of Anish Matthew and Sheldra Rajan. Let's give a big round of applause. Asher Anish Matthew. God has given up Asher. You could see his pictures on the screen. That's coming up. All right. The next one was born on the 26th of 5, 2023. Joshua Finney Gonzalez, son of Finney Alvin Gonzalez and Jomi Johnson. Let's give a big round of applause. Joshua Finney Gonzalez. So they are the brothers of John and Jordan as well. They are happy to be here as well. Well, next one was born on the 6th of 6, 2023. Ethan Ajoy. Let's give a big round of applause. The son of Ajoy Rajan and Praisey Thomas Ajoy. And he has also got a sister, Elna, with her. Thank you. All right, next one on the line we have, who was born on the 18th of 7, 2023. Levi Isaac Tiju. Let's give a big round of applause. Son of Tiju and Lindsay. Thank you, brother. All right, next on the line, who was born on the 26th, 7, 2023. Jofia Matthew Prashant. There we go. Jofia Matthew Prashant, daughter of Prashant Matthew, Grace Philip. All right, next on the line we have, who was born on the 4th of 8th, 2023, is Joash Jasmine. Let's give a big round of applause. Son of Jasmine George and Susan Matthew. Amazing. Thank you, brother. Well, last but not the least, the youngest of all, who was born on the 1st of December 2023, Neha Mariam Benny. Let's give a big round of applause for the youngest one. Brother Benny Thomas and Mary Cherian. Thank you, parents.
And I think I'm really thrilled to see this wonderful march coming forward. Well, now we have come to the most important time. That's for the child dedication. Well, we know that we are here to, as the pastor already told us, we are here to, this is God's gift, and we are here to submit our children to God's hand, and we are just the caretakers. And I want to welcome our dear pastor, the senior pastor of this New Life AG Church, Preston, Pastor John Lee Philip, to come forward as he will be dedicating children. Let's give a big round of applause for the pastor. Praise the Lord. Check. Hallelujah. 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 കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം. ജെഫ്രി പ്ലീസ്. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവമായ കർത്താവ് നൽകിയ നല്ല സമയത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. I once again thank the Lord for this beautiful time that He has given us to worship His name. അനേക ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യേ ഉണ്ടല്ലോ, അവരെല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ വന്ദനം ചെയ്യട്ടെ. I welcome each and every one of you who have attended here to this meeting. അനേകം മുഖങ്ങൾ പരിചയമുള്ളതാണ്, പരിചയമില്ലാത്ത ചില മുഖങ്ങളെയും കാണുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ വന്ദനം ചെയ്യട്ടെ. A lot of familiar faces as well as some unfamiliar ones as well. But however, I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. ഈ 12ാമത് കൺവെൻഷനിൽ ഇപ്രകാരം അത് ഒരു അവസരം ദൈവം നൽകിയത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. I really thank the Lord and glorify His name that has given us this, like this sort of a program in this 12th convention. ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ 4 പേര് ഒരുമിച്ചായിരുന്നു നടത്തിയത്. The last time 7 പേര് ഒരുമിച്ച് നടത്തുവാൻ ദൈവം കൃപ നൽകി. The last time we had something like this, it was with 4 children, but this time we are having 7. അടുത്ത പ്രാവശ്യം മിക്കവാറും ഇതിലും കൂടുതലായിരിക്കും. And I hope that the next time it will be more than this. ഈ പ്രാവശ്യം 1-2 കുഞ്ഞുങ്ങളൂടെ എക്സ്ട്രാ വരേണ്ടതാണ്, എന്നാൽ അവർ നാട്ടിലായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതാണ്. There are more children, but they are all back in India, so they are not able to be a part of this. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കടന്നു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോയത്. They will be coming back. However, since they are not here at this moment, only 7 will be dedicated in this church at this today. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവിക ആലോചന അഭിഷിക്തനായ ദൈവദാസനിലൂടെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. We were hearing some blessed words from the servant of God before. Praise the Lord. Amen. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കട്ടിയായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ അടിപൊളിയായിട്ട് പറയുകയായിരുന്നു. I'm not able to take the word of God in that sort of a very strong manner, but however the priest has done it a very very wonderful way, and I'm really glad about it. ഞങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി സോപ്പിട്ടാ പറയുന്നത്. I generally keep my words down so that it doesn't hurt anyone. Praise the Lord. എന്നാൽ അവർ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ ഹാർഡായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും. But with experience comes the knowledge, and therefore they are able to deliver the word of God as it is. Praise the Lord. Amen. ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിൽസൺ പാസ്റ്റർ ഏകദേശം ആ സ്റ്റൈലൊക്കെയാണ്. I have sometimes thought that Wilson pastor is also the same way. വെട്ടൊന്ന് മുറി 2 His way of talking is like 1 slash and should be 2. ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒത്തിരി ലെവൽ താഴെയാണ്. I am 1 level below that. Praise the Lord. Amen. ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. May God bless each and every one of us. ഇതെല്ലാം ഓരോരുത്തർക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകളാണ്. And this is all the responsibility that God has given each and every one of us. Praise the Lord. Amen. ആ ശുശ്രൂഷകളെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. When we foster, develop and use those skills that God has given us, that is indeed a blessing. Praise the Lord. Amen. ഹല്ലേലൂയ. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ എന്താണ് മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അത് ദൈവദാസനിലൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി. We actually heard what the responsibilities of each and every parent is. അത് മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സഭയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത്.
remember that when you talking about the parents, it is actually the church as well. Praise the Lord. Amen. അത് മാതാപിതാക്കൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി വരുമ്പോൾ സഭയായി തീരുന്നു. അപ്പോൾ സഭ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. When parents come together, a church is formed, and that is why it is also the responsibility of the church in bringing up the child in the right way. Praise the Lord. Amen. ഹല്ലേലൂയ. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സഭയെ ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട്, എന്നാൽ അതിനപ്പുറം സഭയ്ക്കപ്പുറം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് മാതാപിതാക്കൾക്കാണെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത്. Sometimes we give certain things for the church to do, but remember that more than the church, the parents also have a responsibility in that. Praise the Lord. Amen. ഞാനിങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി വായിക്കുകയുണ്ടായി. I actually read a story like this. ഒരു സ്കൂളിലൊരു അധ്യാപകൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് തൻ്റെ പിതാവ് ചോദിച്ചു, അല്ലെ പിതാവിൻ്റെ പരാതി വന്നു, നിൻ്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്താ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാത്തത്? A teacher actually got a complaint from one of his pupils' parents that he is not actually teaching their children the right way. അങ്ങനെയല്ല, ഈ മാതാപിതാക്കളെ ടീച്ചർ വിളിപ്പിച്ചു, നിൻ്റെ മോനൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല, എന്താ വീട്ടിൽ ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കാത്തത്? Okay, sorry. The teacher actually called the parents and told them, "You are not actually teaching your children. Why are you not doing it?" ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു വിടുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇരുത്തി എന്തുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല? The teacher said, "We actually teach them everything and we send them home. Why are not they learning it at home?" അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാ അല്ലേ? It is indeed a very good question. അപ്പം പിതാവ് ചോദിച്ചു, And the father actually asked, ഞങ്ങൾ പഠിപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണേ, "We don't have any education. ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ടാ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലോട്ട് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ടേ. Since we don't have the education or know how to teach, that is why they are being sent towards you. നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ട്രെയിൻ നേടിയവരാ. You have been trained to teach your children." Praise the Lord. Amen. അപ്പം ട്രെയിൻ നേടിയവർ വേണം എന്ത് ചെയ്യണം? പഠിപ്പിക്കാൻ. Those who are trained should be teaching. പഠിപ്പിക്കാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്ത എന്നെ നീ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തെറ്റായ രീതിയിലായിരിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നത്. If you let someone who is not trained to teach, he will be teaching the wrong things. Praise the Lord. Amen. ഇതൊരു വളരെ സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. It is indeed the truth. നമ്മൾ ഒത്തിരി ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുപോലെ പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പ്രയോജനമായി തീരുകയുള്ളൂ. When you are trained well and teach the things in the way they should be taught, that is when it is beneficial. Praise the Lord. അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ പഠിക്കേണ്ടതും ഒരു ആവശ്യമാണ്. That is why it is important that parents also learn. അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാനും ഇടയായി തീരണം. And that is when you'll be able to teach your children. അതാണ് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പറഞ്ഞത്. That is what the servant of God said. Praise the Lord. Hallelujah. നമ്മളെ ഓരോ ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. God has given each and every one of us certain responsibilities. Praise the Lord. Hallelujah. 27 സങ്കീർത്തനത്തിൽ അതേ ഇവിടെ ജസ്റ്റിൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, മക്കൾ യഹോവ നൽകുന്ന അവകാശവും ഉദരഫലം അവൻ തരുന്ന പ്രതിഫലവും തന്നെ. Psalms 127 verses 3 says, "Lord, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward." വീരന്റെ കയ്യിലെ അസ്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയോ അങ്ങനെയാകുന്നു യൗവനത്തിലെ മക്കൾ. As arrows are in the hands of the mighty man, so are children of the youth. അവയെ കൊണ്ട് തന്റെ ആവനാഴി നിറച്ചിരിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഭാഗ്യവാൻ. നഗരവാതുക്കൾ വെച്ച് ശത്രുക്കളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല. Happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies and the gain. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വളർന്നാൽ ആളെ അവർക്ക് ലജ്ജിക്കുവാൻ ഇടയാകാതെ വണ്ണം എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയും. അതാ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്. When they grow up in the God's way, according to God's will, they will be able to stand tall and never be ashamed. Praise the Lord. Amen. ഹല്ലേലൂയ. അതേപോലെ നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കാൻ ഇടയായി തീരണം. That is why it is important that we stand in God's way. Praise the Lord. ദൈവത്തിന്റെ വചനം അതാ പറയുന്നത്. That is what the word of God teaches us. 128:1 യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് അവന്റെ വഴികളിൽ നടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. Psalms 128 verses 1, "Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in his Praise the ways." Lord. അവർക്ക് ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും യെരൂശലേമിന്റെ നന്മയെ കാണുവാൻ കഴിയും. You can see that they will be able to see the blessings of Jerusalem all the days of their life. അവർ മക്കളെ കാണും, മക്കളുടെ മക്കളെ കാണും. They will see their children and their children's children as well. അവർക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കും. They will have peace in their life. Praise the Lord. ഇന്ന് അനേക ഭവനങ്ങളിൽ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. In this time and age, many houses are without peace. Praise the Lord. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ പോകുന്നത് കൊണ്ട് അതെ അവർക്ക് സമാധാനമില്ല. Because of the antics of the children, many houses
houses are without peace. അവർ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നില്ല, അവർ അനുസരിക്കുന്നില്ല. അവർ ലോകത്തെ അനുസരിക്കുകയും ലോകത്തിന്റെ ഹിതങ്ങളെ അനുസരിക്കുകയും ലോകത്തിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഓടുകയും ചെയ്യുകയാണ്. Children have become disobedient to their parents and obey the world and go according to the lusts of the world. അവർക്ക് സമാധാനമില്ല, They don't have any peace. സന്തോഷമില്ല. They don't have any happiness. ഹല്ലേലൂയ. ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഇപ്പൊ അതേ ചൊല്ലി അടിയാ. And the parents, like the wife and husband, are actually fighting about this. ഒരാൾ അടുത്ത ആളുടെ മേളിൽ വെക്കും, അടുത്ത ആൾ നമ്മുടെ മേളിൽ വെക്കും അല്ലേ? The wife will blame the husband. കല്യാണം കഴിക്കാത്തോണ്ടാ പറയാത്ത മറുപടി. The wife will blame the husband and the husband will blame the wife. Praise the Lord. പ്രിയമക്കളെ, നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. We should put our trust in the Lord. മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിക്കരുത്, We should never put our trust in man, പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ആശ്രയിക്കരുത്. nor God the priest, ദൈവം തരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ. because the children are God's blessing. അനേകർ ഹല്ലേലൂയ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കാണുവാൻ കഴിയാതെ ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. There are many couples in this world who are not able to have their own children. അവർ ഒത്തിരി പ്രയാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട്. They are going through a lot of difficulties. കണ്ണുനീരിന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട്. They may be crying. നിരാശയിലായിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. They may be going through a very difficult എന്നാൽ time. ദൈവം നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക. But God has given you children to look after. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം തരുന്ന നന്മയാണത്. Because they are indeed the blessing that God has ആ given you. നന്മയെ നമ്മൾ നന്നായി സൂക്ഷിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കണം. And it is our responsibility to look after them in the proper way. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്നെങ്കിൽ വളർത്താം, ഇല്ലെങ്കിൽ തളർത്താം. You can either grow or either put them down. ഹല്ലേലൂയ. നന്നായി വളർത്തുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഭാഗ്യം എന്ന് And when പറയുന്നത്. you're able to train your child in the right way, that is the blessing. ഒന്നാമത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ദൈവം തരുന്ന ദാനമാണ്. The first thing that you should understand is ഇതൊരു പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയാണ്. this is God's blessing and a ഹല്ലേലൂയ. result of your prayer. ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹല്ലേലൂയ ഇത് ശുശ്രൂഷകൾക്കായി കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. You should be willing to give your children for God. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം തരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് നൽകുവാൻ ഇടയായിത്തീരാൻ. When God gives you, you should also have the responsibility to give it back. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്ന് ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിലൊന്നും ആളില്ല. In this age, there is very less children, or like less ഹല്ലേലൂയ. people in Bible ദൈവത്തിന് വേണ്ടി schools. കൊടുക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാത്തവരായി തീരുകയാണ്. Because in this age, people are very stingy with giving their children to God. മക്കളെ പറയട്ടെ, ഹല്ലേലൂയ. അവർ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവരെ തടുക്കരുത്, അവന് വേണ്ടി വിടുവാൻ തയ്യാറുള്ളവരായി തീരണം. If the children want to go for God's way, never stop them. Let them go according to God's plan. ദേവദാസൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം എത്ര ശ്രേഷ്ഠകരമായി ഒരു പൈതലെ നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ തന്നു. As a servant of God said, God has given us with a son or a ഹല്ലേലൂയ. daughter. എത്ര വേദന നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു. You have gone through a lot of pain. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒത്തിരി കണ്ണുനീരിന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി. You may have cried a lot. ഹല്ലേലൂയ. അത് നോക്കണം. ആ സങ്കടത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലും കരങ്ങളിൽ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ സന്തോഷമായി തീർന്നു. And when you got the child through all that pain, you became happy. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ കരുതലിനെ ഓർക്കേണ്ടത്. And that is when you should be considering God's blessings and consideration towards us. ഹല്ലേലൂയ. മനോഹരമായ അത് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്ന, നമ്മോട് ഇടപെടുന്ന, ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞുവരെ നമ്മുടെ മധ്യയിലുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്രകാരം ദൈവം നടത്തിയ വിധങ്ങളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. Let us thank the Lord that we have got children without any issues, any infirmities. We also have a child who is more than 1 year, children who are actually more than 1 year old. Praise the Lord. Amen. നന്ദിയുള്ളവരായി തീരണമെന്നാണ് വചനം പറയുന്നത്. We should be thankful in God's presence. സകല ഉപകാരങ്ങൾക്കും നന്ദി പറയണം. For all the blessings that God has given നമ്മൾ us. നന്ദി പറയുന്നത് അത് ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. We give thanks only when we have monetary ഹല്ലേലൂയ. ലോകം blessings. കാണുന്ന പല നന്മകളും കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നന്ദി പറയുന്നത്. We give thanks when the world is able to see the blessings. എന്നാൽ we have. ഹല്ലേലൂയ നന്ദി പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ കഴിവ് പ്രയാസമായി തീരുന്നിടത്ത്, അത് നമ്മുടെ കഴിവുകൾ നഷ്ടമായി പോകുന്നിടത്ത്, നമ്മുടെ കഴിവിന് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തിടത്ത് ദൈവം നമ്മെ നടത്തുന്നെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ നന്ദി പറയേണ്ടത്. We should actually thank the Lord for all the blessings He has given where we had shortcomings. That is the time we should be giving thanks to the Lord. Praise the Lord. Amen. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ട്, നമ്മുടെ പ്രാപ്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലത് നേടിയിട്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് നിന്റെ കഴിവാ. God has given us skills. God has given us talents, and when we make like our own blessings out of it, we Praise the should give Lord. thanks. എന്നാൽ ഒരു ഹല്ലേലൂയ കുഞ്ഞിനെ നൽകണമെങ്കിൽ അത് ദൈവം വിചാരിച്ചല്ലേ പറ്റൂ. But to have a child, God should actually will for it to happen. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ആ കുഞ്ഞ് വളരണമെങ്കിൽ ദൈവം വിചാരിച്ചാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. If the child should grow in the womb of the mother, the Lord should decide for it. ഹല്ലേലൂയ. തക്ക സമയത്ത് അത് വളർന്ന് പുറത്ത് വരണമെങ്കിൽ അത് ദൈവം വിചാരിച്ചാലേ പറ്റൂ. If it should come out at the right time, God should will for it. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇതാ വളർന്ന് കൈ കിട്ടി, പക്ഷേ ഇത് വളരണമെങ്കിൽ ദൈവം വിചാരിക്കണം. And just because it has been born doesn't mean that it is അടുത്ത done. ഓരോ സെക്കൻഡുകളും മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ദൈവം വിചാരിക്കണം. Each and every day of that baby's life is according to ഹല്ലേലൂയ. അത് God's will. വളർന്ന് ഹല്ലേലൂയ ഒരു യൗവന പ്രായം എത്തണമെങ്കിലും ദൈവം വിചാരിക്കണം. If he should reach his youth age, God should actually will it.
Praise the Lord. Amen. ഒത്തിരി ദുഃഖകരമായ വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. We are actually in an age where we can hear a lot of sad and depressing news. Praise the Lord. ഒത്തിരി ദുഃഖമുള്ള വാർത്തകളാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. We are actually hearing a lot of sad news. Praise the Lord. എന്നാൽ ദൈവമക്കൾക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു. But the children of God should only have happy news. എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയാമോ? Do you know why? ദേവദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹല്ലേലൂയ, അതേ ശുശ്രൂഷയിൽ മുപ്പല്ലിയല്ല അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കേണ്ടത്, പകരം ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യവും പ്രാപിക്കുന്ന വചനം കൊടുത്തു വളർത്താൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നാളത്തെ ഭാവിയിൽ അവർ അനുഗ്രഹമായി തീരും. As a servant of God said, you should not be giving the flesh milk, but instead you should be giving this word of God, which gives them life, which gives them sustenance as they go through their life in this day-to-day world. സഭയ്ക്ക് മാത്രമല്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല, സഭയ്ക്കും നല്ല ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. It is not just the responsibility of the parents, but it's the responsibility of the church as a whole. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പുറകെ നിൽക്കുന്നത്. And that is why I'm after the children of this church. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വലിയവരുടെ കാര്യത്തെ കാട്ടി കൂടുതൽ ഞാൻ സൺഡേ സ്കൂളിനും അതേ യൂത്ത് കാര്യങ്ങൾക്കും മുൻഗണന കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഹല്ലേലൂയ, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മളങ്ങ് മാറും. അത് ഇവർ വേണം ഈ ദേശത്ത് ഹല്ലേലൂയ നിൽക്കുകയും നമ്മുടെ ഹല്ലേലൂയ ക്രിസ്തുവിനെ ഇവർ കാണിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത്. This is why I give more importance to Sunday school and all the youth programs, because in time we all of us will move out, and they will be the ones who will be leading this fellowship in this land. Praise the Lord. Amen. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Let us close our eyes and pray. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. Let's submit ourselves into God's hand. ഹല്ലേലൂയ. അതേ സഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഹല്ലേലൂയ ഇവിടുത്തെ സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിനുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ ഇവിടുത്തെ അതേ യൂത്ത് ലീഡറിനുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ ഇത് നയിക്കുന്ന അതേ പാസ്റ്ററിനുണ്ട്. ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള കാര്യമാണ്. The church has a responsibility, the Sunday school teachers has a responsibility, the youth leader, the pastor, each and every one of this church has a responsibility in the child's bringing. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദേശത്തിന് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. And so does the land that we are living in. പക്ഷെ ദേശത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെ നമ്മളെല്ലാം പേടിക്കുന്നവരാ. But we should not be scared of it. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ? നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഈ ദേശത്തായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. And since we are in this land, we know about it. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Amen. ഹല്ലേലൂയ. ദേശത്തിന്റെ ഹല്ലേലൂയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. We should also have the responsibility to go according to the land where we don't അത് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടാ ചെയ്യുന്നത്. We should be doing it out of fear. ഹല്ലേലൂയ. അത് ഞാനിത് ലൈവ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒത്തിരി കാര്യം പറയാത്തത്. And I'm not going to go further into it. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ ദേശത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ, ഹല്ലേലൂയ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷകളെ ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. You should not be following just the customs of the land, but according to the will of God. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Amen. സഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം മാക്സിമം ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. The church will try its best to do according to its responsibilities. പക്ഷേ അത് മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച പൈതലിനെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ വളർത്തുവാൻ ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങൾ സഭ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ദേശം ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരായി തീരണം. My dear parents, remember that the church has a limitation, the land has a limitation, each and every one of us has a limitation. Remember that you should ensure that your child is brought in the way that God wants it to be. Praise the Lord. Amen. അതിനായി ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം. Let's pray that God will help us do that. Praise the Lord. 127 സങ്കീർത്തനത്തിൽ അതേ യഹോവ വീട് പണിയാതിരുന്നാൽ പണിയുന്നവർ വൃഥ അധ്വാനിക്കുന്നു. യഹോവ പട്ടണം കാക്കാതിരുന്നാൽ കാവൽക്കാർ വൃഥ ജാഗരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അധികാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കുന്നതും നന്നാ താമസിച്ച് കിടക്കാൻ പോകുന്നതും കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് ഉപജീവിക്കുന്നതും വ്യർത്ഥമത്രേ. തൻ്റെ പ്രിയനോ അതവൻ ഉറക്കത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു. മക്കൾ യഹോവ നൽകുന്ന അവകാശവും ഉദരഫലം അവൻ തരുന്ന പ്രതിഫലവും തന്നെ. വീരന്റെ കയ്യിലെ അസ്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയോ അങ്ങനെയാകുന്നു യൗവനത്തിലെ മക്കൾ. അവയെ കൊണ്ട് തൻ്റെ അവനാഴി നിറച്ചിരിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഭാഗ്യവാൻ. നഗരവാതിക്കൽ വെച്ച് ശത്രുക്കളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല. വചനത്തെ അതേപോലെ അനുസരിക്കുവാൻ നമുക്ക് തയ്യാറാകണം. ദയവായി എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. May all these parents please stand up. അങ്ങേ മഹത്വത്തിനാ ഇല്ല അങ്ങേ പുകഴ്ചയ്ക്കുമാ തീർന്നിടേണമേ പ്രിയനേ.
തിരുനാമമുയർന്നിടട്ടെ. തീർന്നിടേണമേ പ്രിയനേ, തിരുനാമമുയർന്നിടട്ടെ. എല്ലാം അങ്ങേ മഹത്വത്തിനാ, എല്ലാം അങ്ങേ പുകഴ്ചയ്ക്കുമാ. തീർന്നിടേണമേ പ്രിയനേ, തിരുനാമമുയർന്നിടട്ടെ. തീർന്നിടേണമേ പ്രിയനേ, തിരുനാമമുയർന്നിടട്ടെ. ഈ ശിശുപ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പഴയ നിയമകാലത്തെ ചടങ്ങല്ല. ഇവിടുത്തെ നവോദയ സഭകൾ ചെയ്യുന്നത് പോലുള്ള ഒരു ചടങ്ങിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളല്ല ഇത്. ദേവദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Child dedication is not a custom that was set in the Old Testament or that was done by the other denomination of the church or the worldly manner. It is just giving the child in God's presence. ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ശിശുസ്നാനം ചെയ്യാത്തത്? Many ask us why there is no baptism at like when they're small babies. ബൈബിൾ പറയുന്നു ഹല്ലേലൂയ, ശിശുസ്നാനം ഹല്ലേലൂയ അത് ബൈബിൾ പരമല്ല. ഹല്ലേലൂയ, അത് അത് സംസാരിച്ച് അവർ അറിഞ്ഞ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചടങ്ങാണ് ശിശുസ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത്. Baptism is not something that should be done when they are babies, but it should be done at a time when they know it's the right thing to do and they can talk and say it, they express their wishes. എന്നവർ തയ്യാറാകുമോ അന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. When they are willing and they say they want to do it, that is the only thing we can do. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നന്ദി പ്രകടനമാണിത്. This is something that we say to give thanks to God. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം നടത്തിയ വിധങ്ങളെ ഓർത്ത്, for all the way that God has helped us to ഹല്ലേലൂയ, go. ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞാൻ വിശ്വസ്തനായി തീരുവൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് Because when we are faithful in God's presence, ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന സമർപ്പണമാണ്. this is just a dedication, or we are giving the child in God's presence. അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളോട് എനിക്ക് ചോദിക്കുവാനുള്ളത്, And the one thing that I want to ask the parents over here, നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ പൈതങ്ങളെ ബാലശിക്ഷയിലും ഭക്ത്യോപദേശത്തിലും വളർത്തുവാൻ അനീഷ തയ്യാറാണോ? ഫിന്നി തയ്യാറാണോ? അജോയ് തയ്യാറാണോ? അത് ടിജു തയ്യാറാണോ? നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? ജസ്മിൻ തയ്യാറാണോ? തയ്യാറാണോ? നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ വചനം പറയുന്നു, അത് ചെറിയ പ്രായം മുതൽ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് ദൈവവചനവും പ്രാർത്ഥനാശീലവും അനുസരണവും ദൈവഭക്തിയും പഠിപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകും. ദൈവം നിങ്ങൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്താമെങ്കിൽ എനിക്കതിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ മാതൃകയുള്ളവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥനാശീലമുള്ളവരും ദൈവഭക്തിയിൽ നിങ്ങളും വളരുവാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ മാതൃകയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകും. പ്രിയ മാതാപിതാക്കൾ, ഹല്ലേലൂയ, അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ, സഭ ഒന്നൊരുമിച്ച് നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ, ദൈവദാസന്മാർ നമുക്കൊരുമിച്ച് അത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇത്രത്തോളം എന്നെ കൊണ്ടുവന്നിടുവാൻ ഞാനും എൻ കുടുംബവും എന്തുള്ളൂ. ഇത്രത്തോളം എന്നെ കൊണ്ടുവന്നിടും ഞാനും എൻ കുടുംബവും എന്തുള്ളൂ. ഇത്ര നന്മകൾ ഞങ്ങളനുഭവിപ്പാൻ എന്തുള്ളൂ. യോഗ്യത നിന്നുണ്ടിൽ ഇത്ര നന്മകൾ ഞങ്ങളനുഭവിപ്പാൻ എന്തുള്ളൂ. യോഗ്യത
അനീഷിനും പ്രിയ ഷെൽജയ്ക്കും 4/5/2023 4/5/2023 ആഷിർ അനീഷ് മാത്യു എന്ന ഈ പൈതലിനെ ദൈവം ദാനം നൽകി. നമുക്കൊരുമിച്ച് പൈതലിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വലിയ ബ്ലെസ്സിങ് ആണ് അനേക ദൈവദാസന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഈ പൈതലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അവരുടെ കരങ്ങളെ ദൈവസേനയിൽ വെച്ചാട്ടെ. എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരും കരങ്ങളെ കൊച്ചിലെത്തും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, ഒരിക്കൽ കൂടെ അടിങ്ങ് തിരുസനിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. കർത്താവേ, ഇങ്ങനെ കരങ്ങളിൽ കർത്താവേ പ്രിയ പൈതലിനെ എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ അവിടുന്ന് കൃപ നൽകിയതിനായി സ്തോത്രം. അഭിഷിക്തന്മാരായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രിയ പൈതലിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ദൈവവചന പ്രകാരം ഈ പൈതലിനെ വളർത്തുവാൻ പ്രിയ മാതാപിതാക്കൾ പ്രതിഷ്ഠ എടുത്തല്ലോ കർത്താവേ. അവരുടെ പ്രതിഷ്ഠാവാചകന്മേൽ കർത്താവേ നീ പൈതലിനെ വളർത്തുവാൻ അവർ കൃപ കൊടുക്കണം. ഈ പൈതൽ കർത്താവേ ദൈവഭക്തിയിൽ വളരുവാൻ, ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയപ്പെടുവാൻ, കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ പഥ്യോപദേശത്തിൽ വളരപ്പെടുവാൻ ദൈവമേ നീ കൃപ നൽകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരെ കർത്താവ് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ ദൈവകൃപ അവൻ്റെ മേൽ നിറയപ്പെടണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവൻ്റെ മേൽ നിറയപ്പെടണമേ. ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവൻ്റെ മേൽ നിറയപ്പെടണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപയാൽ അവൻ നിറയപ്പെടണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് ഈ ദേശത്ത് കർത്താവേ നന്മകളാൽ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ നിറയപ്പെടുവാനിടയാകണമേ. കർത്താവേ അവൻ്റെ ജനനം മുതൽ ഇതുവരെയും അവിടുന്ന് നടത്തിയല്ലോ. കർത്താവെ ജനിച്ച സമയം മുതൽ കർത്താവെ കരങ്ങളിലെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കർത്താവെ കൃപ നൽകിയല്ലോ. കർത്താവെ ഇതുവരെയും വളർത്തിയ അവൻ്റെ കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം. കർത്താവെ അവൻ ജീവൻ നൽകുന്ന കാലമൊക്കെയും ദൈവസന്നിധി ഭയത്തോടെ ഭക്തിയോടെ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് ജീവിപ്പാൻ ആവശ്യമായ കൃപ പ്രിയ പൈതൽമേൽ നൽകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മഹത്വം ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നൽകട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ദൈവർക്ക് ഈ നൽകിയ പൈതലിനെ ആഷിർ അനീഷ് മാത്യു എന്ന നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാമോ? ഇത്രത്തോളം എന്നെ ആഴമായി സ്നേഹിപ്പാൻ ഞാനും എൻ കുടുംബം എന്തുള്ളൂ. ഇത്രത്തോളം എന്നെ ആഴമായി സ്നേഹിപ്പാൻ ഞാനും എൻ കുടുംബം എന്തുള്ളൂ. ഇത്ര ശ്രേഷ്ഠമായതെല്ലാം തന്നിടുവാൻ എന്തുള്ളൂ യോഗ്യത നിൻ മുൻപിൽ. ഇത്ര ശ്രേഷ്ഠമായതെല്ലാം തന്നിടുവാൻ എന്തുള്ളൂ യോഗ്യത നിൻ മുൻപിൽ. പ്രിയ ഫിന്നിക്കും പ്രിയ ജോമെറ്റിനും 26/5/2023 ദൈവം ദാനമായി നൽകിയ ഈ പൈതലിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. കർത്താവെ പ്രിയ പൈതലിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ ഹല്ലേലൂയ. അവൻ്റെ കർത്താവ് ഉദരത്തിൽ ഉരുവായ നിമിഷം മുതൽ ഇതുവരെയും നീ അവിടുന്ന് പരിപാലിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ കർത്താവെ പ്രിയ പൈതലിനെ തന്നതിനാൽ സ്തോത്രം. ഞങ്ങളവനെ കർത്താവ് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ ദൈവവചന പ്രകാരം വളർത്തുവാൻ പ്രിയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൃപയും ശക്തിയും നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ ഹല്ലേലൂയ കരങ്ങളിലെടുത്ത് കർത്താവെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നന്ദി പറയുവാൻ കർത്താവ് ഒരവസരം കൂടെ നീ അടിയങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദാനം നൽകിയതിനായി സ്തോത്രം. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. ദേവദാസന്മാർ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രിയ പൈതലിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവേ, ഒരു അനുഗ്രഹമായി ദേശത്തവനെ വളർത്തണമേ. കർത്താവെ ഹല്ലേലൂയ എല്ലാ ബാലാഷ്ടിയിൽ അവനെ വിടുവിക്കണമേ. ദൈവകൃപ പ്രിയ പൈതലിനെ വ്യാപരിക്കണമേ. കർത്താവെ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് ജീവിപ്പാൻ ആവശ്യമായ കൃപ നൽകണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ അവനെ നയിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിനെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ സഭയായി പ്രിയ പൈതലിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവദാസന്മാർ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു അനുഗ്രഹ വിഷയമായി അവനെ തീർക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവൻ വളർത്തുവാൻ ആവശ്യമായ കൃപ പ്രിയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക് നൽകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മഹത്വം ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നൽകുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ഈ പൈതലിനെ ജോഷുവ ഫിന്നി ഗോൺസാൽവസ് എന്ന നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ്.
ഇത്രത്തോളം എൻ്റെ ഭാവിയെ കരുതാം ഞാനും എൻ കുടുംബവും എന്തുള്ളൂ. ഇത്രത്തോളം എൻ്റെ ഭാവിയെ കരുതാം ഞാനും എൻ കുടുംബവും എന്തുള്ളൂ. ഇത്രത്തോളം എന്നെ അത്ഭുതമാക്കുവാൻ എന്തുള്ളൂ യോഗ്യത നിൻ മുൻപിൽ. ഇത്രത്തോളം എന്നെ അത്ഭുതമാക്കുവാൻ എന്തുള്ളൂ യോഗ്യത നിൻ മുൻപിൽ. പ്രിയ അജോയ് രാജനും പ്രൈസി തോമസ് അജോയ്ക്കും ദാനമായി നൽകിയ പൈതലിനെ 6/6/2023 അവരുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം നൽകി. പ്രിയ പൈതലിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവെ, ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ പൈതലിനെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവെ, അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായ നിമിഷം മുതൽ കർത്താവെ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയും ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെയും കടന്നുപോയെങ്കിലും കർത്താവെ അവരെ നീ വിടുതൽ നൽകി, ആശ്വാസം നൽകി. ഇത്രത്തോളം കർത്താവെ നീ വളർത്തിയ കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം. കർത്താവെ, പ്രിയ പൈതലിനെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ എടുത്തു പോയ സംബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രിയ കുഞ്ഞിനെ കർത്താവെ പഥ്യോപദേശത്തിൽ വളർത്തുവാൻ പ്രിയ മാതാപിതാക്കൾ കൃപ നൽകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയ പൈതലിനെ കർത്താവെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ദൈവകൃപയിൽ വളർത്തുവാൻ കൃപ നൽകുന്നതോടൊപ്പം പ്രിയ പൈതൽ കർത്താവെ ദൈവസന്നിധിയിൽ വളരുവാൻ കൃപ നൽകണമേ. പ്രിയ കർത്താവെ, ഹല്ലേലൂയ, ശൗവേൽ ബാലിനെ പോലെ കർത്താവെ ദൈവകൃപ വ്യാപരിച്ച്, ദൈവശക്തി വ്യാപരിച്ച് ദൈവകൃപയിൽ വളരുവാൻ പ്രിയ പൈതലിന് നന്മ, കൃപ, അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ലോകത്തിൻ്റെ മാലിന്യങ്ങൾ ഒന്നും തൊടുവാൻ അനുവദിക്കാതെ വണ്ണം ദൈവകൃപ വ്യാപരിച്ച് ദൈവിക സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് അവന് നിറയപ്പെടുവാൻ കർത്താവെ കൃപ നൽകണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ പ്രിയ പൈതലിനെ വളർത്തണമേ. ദൈവകൃപ പ്രിയ പൈതലിനെ വ്യാപരിക്കണമേ. കർത്താവെ, ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവദാസന്മാർ, ഞങ്ങൾ സഭ ഒരുമിച്ച് പ്രിയ പൈതലിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണം. ദൈവകൃപ വ്യാപരിക്കണം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ നയിക്കണം. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ വലിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ഏഥൻ അജോയ് എന്ന നാമത്തിൽ ഈ പൈതൽ അറിയപ്പെടുന്നു. എല്ലാവരും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. കരങ്ങളെ അടിച്ച് ആശിഷമാരിയുണ്ടാകും ആനന്ദവാഗ്ദത്തമേ മേൽ നിന്നു രക്ഷകൻ നൽകും ആശ്വാസകാലങ്ങളെ ആശിഷമാരി ആശിഷം പെയ്യണമേ. കൃപകൾ വീഴുന്നു ചാരി വന്മഴ താ ദൈവമേ. ആശിഷമാരി ആശിഷം പെയ്യണമേ. കൃപകൾ വീഴുന്നു ചാരി വന്മഴ താ ദൈവമേ. പ്രിയ ടിജുവിനും പ്രിയ ലിൻസിക്കും 18/7/2023 ദൈവം ദാനമായി നൽകിയ പ്രിയ മകനെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, പ്രിയ പൈതലിനെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവ്, പ്രിയ പൈതൽ കർത്താവ് ഒരു ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമായി വളരുവാൻ ദൈവമേ നീ കൃപ നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ കർത്താവ് പ്രിയ പൈതലിനെ വളർത്തണമേ. കർത്താവ് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്നും വിടുവിക്കണമേ. എല്ലാ കർത്താവെ കഷ്ടതയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും പ്രിയ പൈതലിനെ വിടുവിക്കണമേ. യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ കർത്താവെ അവനെ വളർത്തണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉച്ച മുതൽ ഉള്ളംകാൽ വരെ അവരുടെ വ്യാപരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സഭയായി കർത്താവ് പ്രിയ പൈതലിനെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവദാസന്മാർ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കർത്താവെ പിതാവിൻ്റെ പുത്രൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണം. ദൈവകൃപ വ്യാപരിക്കണം. യേശു ക്രിസ്തു വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ,
പ്രിയ മകനെ ലെവി ഐസക് ഷിജു എന്ന നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. യേശുനാഥനാ സമർപ്പണം ചെയ്തിടുന്നു സ്നേഹമോടെ ഞാൻ. സർവവും യേശുനാഥനാ സമർപ്പണം ചെയ്തിടുന്നു സ്നേഹമോടെ ഞാൻ. എൻ്റെ ബുദ്ധിയും എൻ്റെ ശക്തിയും നീ എനിക്കു തന്നതൊക്കെയും, എൻ്റെ ബുദ്ധിയും എൻ്റെ ശക്തിയും നീ എനിക്കു തന്നതൊക്കെയും, സർവവും യേശുനാഥനാ സമർപ്പണം ചെയ്തിടുന്നു സ്നേഹമോടെ ഞാൻ. സർവവും യേശുനാഥനാ സമർപ്പണം ചെയ്തിടുന്നു സ്നേഹമോടെ ഞാൻ. പ്രിയ പ്രശാന്തിനും ഗ്രേസിനും ദാനമായി നൽകിയ പ്രിയ പൈതലിനെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. 26/7/2023 ദൈവം പ്രിയ പൈതലിനെ അവർക്ക് ദാനം നൽകി. ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കർത്താവ് വിടുവിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ചു. അത് പൈതലിനെ കരങ്ങളിലെടുപ്പാൻ ദൈവം കൃപ നൽകിയത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രിയ പൈതലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ പ്രിയ പൈതലിനെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ, നീ അവിടുന്ന് ദാനം നൽകിയതിനായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ കർത്താവ് ഒരിക്കൽ കൂടെ അവിടുത്തെ പാദപീഠത്തിൽ പ്രിയ പൈതലിനെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരായി അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത്രത്തോളം അവിടുത്തെ കരുതലും കാവലും നീ അയച്ചതിനായി സ്തോത്രം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ അവിടുന്ന് നയിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവെ, ഒരിക്കൽ കൂടെ കർത്താവെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തുന്നു. കർത്താവെ, ഹല്ല, ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസവേളയിൽ, ദുഃഖവേളയിൽ, കണ്ണുനീരിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ കർത്താവെ നീ താങ്ങിയല്ലോ, നീ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലോ, വഴി നടത്തിയല്ലോ, ദൈവകൃപ വ്യാപരിച്ചല്ലോ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ കൂടിരുന്ന് നടത്തിയല്ലോ. ഇത്രത്തോളം അവിടുന്ന് നടത്തിയ എല്ലാ വിധങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. അവിടുന്ന് പരിപാലിച്ച് അവിടുത്തെ പരിപാലനത്തിനായി സ്തോത്രം. പ്രിയ പൈതലിനെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ സഭയായി, ഞങ്ങൾ ദൈവദാസന്മാർ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രിയ പൈതലിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി അവിടുന്ന് തീർക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവ് മുൻവഴിയും പിൻവഴിയും അവിടുത്തെ പൈതലിന് നൽകണമേ. എല്ലാ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവന് നൽകണമേ. കർത്താവ് പ്രിയ മകളെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. പ്രിയ പൈതലിനെ ജോഫിയ മാത്യു പ്രശാന്ത് എന്ന നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. സർവനന്മകൾക്കും സർവദാനങ്ങൾക്കും ഉറവിടമാവൻ യേശുവേ. സർവനന്മകൾക്കും സർവദാനങ്ങൾക്കും ഉറവിടമാവൻ യേശുവേ. അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുന്നു ദിനവും പരമേ നന്ദിയാ. അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുന്നു ദിനവും പരമേ നന്ദിയാ. പ്രിയ ജസ്ബിൻ ജോർജിനും സൂസൻ മാത്യുവിനും ദൈവം ദാനമായി നൽകിയ പ്രിയ മകനായി സ്തോത്രം ചെയ്തു. 4/8/2023 ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ പൈതലിനെ ദൈവം ദാനം നൽകി. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സഭയായ കരങ്ങളെ നീട്ടി ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. കർത്താവെ, പ്രിയ പൈതലിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, പ്രിയ പൈതലിനെ അങ്ങ് ദാനം നൽകിയതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവ് ഉരുവായ നിമിഷം മുതൽ ഇതുവരെയും അവിടുത്തെ കരുതൽ കൂടിരുന്നല്ലോ. കർത്താവെ, അവിടുത്തെ പരിപാലനം അനുഭവിപ്പാൻ കൃപ നൽകിയല്ലോ. കർത്താവെ, എല്ലാ വേദനയുടെ അനുഭവത്തിലും കർത്താവ് നീ തുണ നിന്ന് സഹായിച്ചല്ലോ. ദൈവകൃപ പൈതൽമേ വ്യാപരിച്ചല്ലോ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ നയിച്ചല്ലോ. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
അവിടുത്തെ കരുതലിനായി സ്തോത്രം, നടത്തിപ്പിനായി സ്തോത്രം, കർത്താവെ നൽകിയ വളർച്ചയ്ക്കായി സ്തോത്രം, കർത്താവെ പ്രിയ പൈതങ്ങൾക്ക് കർത്താവെ ബുദ്ധി, ജ്ഞാനവും വിവേകവും അറിവും അവിടുന്ന് നൽകുന്നതിനായി സ്തോത്രം, പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൻ്റെ പ്രിയ പൈതങ്ങളെ നടത്തുന്നതിനായി സ്തോത്രം. അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഞങ്ങൾ ദൈവദാസന്മാർ ഒരുമിച്ച് പ്രിയ പൈതലിനെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അടുത്ത സ്വർഗീയ കലവറകൾ പ്രിയ പൈതൽമേ തുറക്കണമേ. ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തുറക്കണമേ, ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ തുറക്കണമേ കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാ നന്മയിലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ കർത്താവേ ക്രിസ്തുവിൽ വളരുന്ന പൈതങ്ങളാക്കി നീ ഇവരെ തീർക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തു വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ജോവാഷ് ജസ്ബിൻ എന്ന നാമത്തിൽ പ്രിയ പൈതലിനെ അറിയപ്പെടുന്നു. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അത്ഭുതമാർന്ന നിൻ സ്നേഹത്തിനും എണ്ണമില്ലാതുള്ള നന്മകൾ, അത്ഭുതമാർന്ന നിൻ സ്നേഹത്തിനും നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ, നന്ദി എൻ യേശുവരാ. നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ, പ്രിയ ബെന്നിക്കും പ്രിയ മെറിനും ദൈവം ദാനമായി നൽകിയ പൈതലാണ്. 1/12/2023 ഇവർക്ക് ദൈവം പൈതലിനെ ദാനം നൽകി. ഹല്ലേലൂയ. അതേ കഷ്ടതയിലും പ്രയാസത്തിലും ഒക്കെ ദൈവം തുണ നിന്ന് ഇതുവരെയും ഹല്ലേലൂയ പ്രിയ പൈതലിനെ വളർത്തിയ എല്ലാ കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രിയ പൈതലിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അത് സഭ ഒരുമിച്ച് പൈതലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. കരങ്ങളെ നീട്ടി. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രിയ പൈതലിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, പ്രിയ പൈതലിനെ കരങ്ങളിൽ എടുപ്പാൻ ദൈവമേ നീ കൃപ നൽകിയല്ലോ. കർത്താവെ, അത് പ്രിയ പൈതലിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ അവിടുന്ന് കൃപ കൂടെ നൽകുന്നല്ലോ. ഉദരത്തിൽ ഉരുവായ നിമിഷം മുതൽ ഇതുവരെയും അവിടുത്തെ കരുതൽ അനുഭവിപ്പാൻ കൃപ നൽകിയതിനായി സ്തോത്രം. നീ തുണ നിന്നതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവെ, നൽകിയ എല്ലാ നന്മകൾക്കായി സ്തോത്രം. കർത്താവെ, ഒരിക്കൽ കൂടെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് പ്രിയ പൈതലിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. നീ തന്നെ പൈതലിനെ വളർത്തണമേ. നല്ല ബുദ്ധിയോടെ, ജ്ഞാനത്തോടെ, വിവേകത്തോടെ വളരുവാൻ കൃപ നൽകണമേ. കർത്താവെ, ദൈവ കൃപയിൽ വളരുവാൻ കൃപ നൽകണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൻ്റെ പൈതലിനെ വളർത്തണമേ. കർത്താവെ, ലോക മാലിന്യങ്ങൾ തൊടുവാൻ നീ അനുവദിക്കരുതേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ സഭയായി, ഞങ്ങൾ ദൈവദാസന്മാർ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രിയ പൈതലിനെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ദൈവകൃപ വ്യാപരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. നേഹ മറിയം ബെന്നി എന്ന നാമത്തിൽ പ്രിയ പൈതലിനെ അറിയപ്പെടുന്നു. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. കരങ്ങളെ അടിച്ച് എന്റെ ആയുസ്സും എന്റെ ഭാവിയും നീ എനിക്കു തന്നതൊക്കെയും, എന്റെ ആയുസ്സും എന്റെ ഭാവിയും നീ എനിക്കു തന്നതൊക്കെയും, സർവ്വം യേശുനാഥനാ സമർപ്പണം ചെയ്തിടുന്നു സ്നേഹമോടെ ഞാൻ. സർവവും യേശുനാഥനാ സമർപ്പണം ചെയ്തിടുന്നു സ്നേഹമോടെ ഞാൻ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നുകൊണ്ട് ലൈവിൽ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേരൻസും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് ഈ സ്റ്റേജിലോട്ടൊന്ന് കയറി നിൽക്കുക. ഒരു മിനിറ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് കയറി നിൽക്കുക. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് ഇച്ചിലൂടെ നന്നായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും, ഒരു നല്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കഴിയും. നമ്മളധികം താമസിച്ചില്ല, കറക്റ്റ് 1 മണി ആയതേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം കൃത്യസമയത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാം ടൈം ഷെഡ്യൂൾഡാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് അവരുടെ ഡേ ആണ്. 1 മിനിറ്റ് അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രിയ സഭ സഹകരിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. സഭ എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. താങ്ക് യു.
അവർ മാത്രം കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി മുന്നിലേക്ക് ചെന്നാട്ടെ. താങ്ക് യു. ഇത്രത്തോളമെന്നെ കൊണ്ടുവന്നിടുവാൻ ഞാനും എൻ കുടുംബവും എന്തുള്ളൂ. ഇത്രത്തോളമെന്നെ കൊണ്ടുവന്നിടുവാൻ ഞാനും എൻ കുടുംബവും എന്തുള്ളൂ. ഇത്ര നന്മകൾ ഞങ്ങളനുഭവിപ്പാൻ എന്തുള്ളൂ യോഗ്യത നിന്നുണ്ടിൽ. ഇത്ര നന്മകൾ ഞങ്ങളനുഭവിപ്പാൻ എന്തുള്ളൂ യോഗ്യത നിന്നുണ്ടിൽ. ഇത്രത്തോളമെന്നെ ആഴമാ സ്നേഹിപ്പാൻ ഞാനുമെൻ കുടുംബവും എന്തുള്ളൂ. ഇത്രത്തോളമെന്നെ ആഴമായി സ്നേഹിപ്പാൻ ഞാനുമെൻ കുടുംബവും എന്തുള്ളൂ. ഇത്ര ശ്രേഷ്ഠമായതെല്ലാം തന്നിടുവാൻ എന്തുള്ളൂ യോഗ്യത നിന്നുണ്ടിൽ. ഇത്ര ശ്രേഷ്ഠമായതെല്ലാം തന്നിടുവാൻ എന്തുള്ളൂ യോഗ്യത നിന്നുണ്ടിൽ. ഇത്രത്തോളമെന്നെ കൊണ്ടുവന്നിടുവാൻ ഞാനുമെൻ കുടുംബവും എന്തുള്ളൂ. ഇത്രത്തോളമെന്നെ കൊണ്ടുവന്നിടുവാൻ ഞാനുമെൻ കുടുംബവും എന്തുള്ളൂ. ഇത്ര നന്മകൾ ഞങ്ങളനുഭവിപ്പാൻ എന്തുള്ളൂ യോഗ്യത നിന്നുണ്ടിൽ. ഇത്ര നന്മകൾ ഞങ്ങളനുഭവിപ്പാൻ എന്തുള്ളൂ യോഗ്യത നിന്നുണ്ടിൽ. ഇത്രത്തോളമെൻ്റെ ഭാവിയെ കരുതാം ഞാനുമെൻ കുടുംബവും എന്തുള്ളൂ. ഇത്രത്തോളമെൻ്റെ ഭാവിയെ കരുതാം ഞാനുമെൻ കുടുംബവും എന്തുള്ളൂ. ഇത്രത്തോളമെന്നെ അത്ഭുതമാക്കുവാൻ എന്തുള്ളൂ യോഗ്യത നിന്നുണ്ടിൽ. ഇത്രത്തോളമെന്നെ അത്ഭുതമാക്കുവാൻ എന്തുള്ളൂ യോഗ്യത നിന്നുണ്ടിൽ. ഇത്രത്തോളമെന്നെ കൊണ്ടുവന്നിടുവാൻ ഞാനുമെൻ കുടുംബവും എന്തുള്ളൂ. ഇത്രത്തോളമെന്നെ കൊണ്ടുവന്നിടുവാൻ ഞാനുമെൻ കുടുംബവും എന്തുള്ളൂ. ഇത്ര നന്മകൾ ഞങ്ങളനുഭവിപ്പാൻ എന്തുള്ളൂ യോഗ്യത നിന്നുണ്ടിൽ. ഇത്ര നന്മകൾ ഞങ്ങളനുഭവിപ്പാൻ എന്തുള്ളൂ യോഗ്യത നിന്നുണ്ടിൽ. Thank you. Hallelujah. Can we all shout a hallelujah, please? Hallelujah.
Well, it was an amazing experience that we all have really witnessed here. 7 children has been dedicated this afternoon here, and I'm so pleased. I'm so thrilled as well, and to see all these little kids will be growing up in our church in the future days to come. And well, we are towards the end of this session here, as it says. As the English proverb says, time waits for none, and where there is a beginning, there is an end. So we before closing down, we want to give a word of gratitude, and we have Brother Prashant coming forward with a vote of thanks. വളരെ ധന്യവും പരിശുദ്ധവുമായി നല്ല നിമിഷങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രതിഷ്ഠാ ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹപ്രദമായി ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ നടപ്പാൻ ദൈവം സഹായിച്ച വിധങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകാൽ ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കർത്തൃഭൃത്യന്മാർ, എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കായും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ന്യൂ ലൈഫ് AG ചർച്ചിന് ഏകദേശം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വർഷമായിരുന്നു. ഏകദേശം 12 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവസഭയ്ക്ക് ദാനമായി നൽകി. അതിൽ 7 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പ്രതിഷ്ഠാ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ സകലവല്ലഭനായ ദൈവം ഒരുക്കിയ ഈ മഹാഭാഗ്യത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായ കടമ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരോടും നന്ദി അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ സമയങ്ങളെ ഒന്നും പാഴാക്കാതെ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ആദ്യമായി തന്നെ ഇത്രത്തോളം ഭംഗിയായി ഈ ശുശ്രൂഷ എല്ലാം ചെയ്തെടുപ്പാൻ സഹായിച്ച സകല മഹത്വത്തിനും സകല പുകഴ്ചയ്ക്കും സകല ആരാധനകൾക്കും യോഗ്യനായ സർവകൃപാലുവായ ദൈവത്തിന് സകല മഹത്വവും ഹാലിന് പുകഴ്ചയും അർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം നന്ദിയെ കരേറ്റുന്നു. പ്രത്യേകാൽ ഇന്നത്തെ ഈ ശുശ്രൂഷ ആദ്യോടവസാനം അധ്യക്ഷത വഹിച്ച് വളരെ ഭംഗിയായി ചിട്ടയോട് സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിച്ച ഇതിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിച്ച കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ജസ്റ്റിൻ ചാക്കോയോടുള്ള എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ 7 കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള നന്ദിയെ ഈ സമയം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ വചന സന്ദേശം നൽകിയത് കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധനായ പാസ്റ്റർ PC ചെറിയാൻ അവറുകളാണ്. കർത്തദാസനെ ഓർത്ത് ഞാൻ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. വളരെ ആനുകാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഈ തലമുറയിൽ നടക്കുന്ന ഒട്ടനവധി പുഴുക്കുത്തുകളെ എടുത്തു കാണിച്ച് വളരെ നർമ്മ ശൈലിയോടുകൂടെ കർത്തദാസനിൽ നിന്ന് കേൾക്കപ്പെട്ട അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനത്തിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ 7 കുടുംബത്തിന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ മാതാപിതാക്കളായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് വളരെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. കർത്തദാസനോട് ഞങ്ങളുടെ 7 കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള നിസ്സീമമായ നന്ദിയെ ഈ സമയം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ദൈവം സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച ആരാധനയിൽ നമ്മെ സഹായിച്ച ന്യൂ ലൈഫ് AG ചർച്ചിൻ്റെ കൊയറംഗങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. നിങ്ങളോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ 7 കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള നന്ദിയെ ഈ സമയം ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. അനവധി ദൈവഭൃത്യന്മാർ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ വിൽസൺ എബ്രഹാം അവറുകൾ, പ്രഭാഷ് ഡേവിഡ് അവറുകൾ, കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഷിജു ചാക്കോ അവറുകൾ, എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്തൃദാസന്മാരോടുള്ള സ്നേഹത്തെയും വന്ദനത്തെയും ഈ തരുണത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു. പ്രത്യേകാൽ ഇന്നത്തെ വചന സന്ദേശം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ബ്രദർ ജെഫ്രിയോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ഹാലലുയ നന്ദിയെ ഈ സമയം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ന്യൂ ലൈഫ് AG ചർച്ച് പ്രസിഡന്റ് ഹല്ലേലൂയ സീനിയർ മിനിസ്റ്ററായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രത്യേകാൽ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയെ, പ്രിയ മാതാവിനെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജനനത്തോട് ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായ സമയം മുതൽ ദൈവദാസിൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു, പിൻബലമായിരുന്നു. പ്രത്യേകാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രസവ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ആ കുടുംബം ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച ഞങ്ങളുടെ 7 കുടുംബങ്ങളോട് കാണിച്ച എല്ലാ നല്ല സ്നേഹത്തിനെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയിലും ഹല്ലേലൂയ മറ്റ് ആത്മീകമായൊക്കെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ ആ കുടുംബത്തെ സഹായിച്ച വിധങ്ങളെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. പ്രിയ കർത്തൃദാസിയോട് മാതാവിനോട് ആ കുടുംബത്തോടെ എല്ലാവരോടും ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ 7 കുടുംബങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള നന്ദിയെ ഈ സമയം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവസഭയിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും ഈ സമയം നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. പ്രത്യേകാൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രസവ സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങളിൽ പലരുടെയും മാതാപിതാക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പല വിധത്തിലുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞ സമയങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവസഭയിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും അകമഴിഞ്ഞ് അവരുടേതായ
അവരുടേതായ എല്ലാ നിലയിലുമുള്ള സഹായങ്ങൾ, അവരുടെ ഹല്ലേലൂയ എല്ലാ നിലകളിലുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കാണുകയുണ്ടായി. എല്ലാ കുടുംബങ്ങളോടുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ദൈവസഭയിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളോടും ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും. നിങ്ങളോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയെ ഈ സമയം അറിയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകാൽ ഈ 7 കുടുംബങ്ങളുടെയും ഹല്ലേലൂയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കളായവരൊക്കെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ 7 കുടുംബത്തിൻ്റെ നന്ദിയെ ഈ തരുണത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു. പ്രത്യേകാൽ ഇന്നത്തെ ഈ ശുശ്രൂഷകൾ ഹല്ലേലൂയ ലൈവായി ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിക്ടറി മീഡിയ TV ആണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ എല്ലാ ആത്മീക ശുശ്രൂഷകളും വളരെ ഭംഗിയോടും ചിട്ടയോടും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് ലൈവായി ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ടീമിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ചെയർമാനായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ വിൽസൺ എബ്രഹാം, ആ ടീം അംഗങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ 7 കുടുംബങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള നന്ദിയെയും സ്നേഹത്തെയും ഈ സമയത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ സൗണ്ട് ഡെക്കറേഷൻ ക്രമീകരിച്ച സഭയിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയെ ഈ തരുണത്തിൽ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകാൽ ഈ ശുശ്രൂഷാനന്തരം എല്ലാവർക്കും വളരെ രുചികരമായ ഭക്ഷണം ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പിൻപിൽ പ്രവർത്തിച്ച പയ്യന്നൂസ് കിച്ചൺ പ്രസ്റ്റൺ അവരോടുമുള്ള സ്നേഹത്തെയും നന്ദിയെയും ഈ സമയത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നു. പ്രത്യേകാൽ കർത്തദാസൻ ശുശ്രൂഷിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട തലമുറകളെ ഓർത്ത് ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ചോദിക്കുന്നു. അടുത്ത തലമുറയിൽ കർത്താവിൻ്റെ ജ്യോതിസുകളായി പ്രിയ തലമുറകൾ എല്ലാവരും മാറുവാൻ ഇവിടെ ആഗതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടു ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. Thank you, Brother Prashant, for this wonderful word of thanks. Brother Prashant, എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു. Brother Prashantinu ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. Well, I'm not holding you anymore because we are on almost like we just 10 minutes cross the time at the moment. But we'll conclude this program with a word of prayer. I'm requesting Pastor Wilson Abraham, the senior pastor of the Oxford Victory Worship Center, to come forward and just to have a word of felicitation, ഒരു ആശംസ വാക്കും അവസാനമായി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ അവസാനിപ്പിക്കും. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു. അനുഗ്രഹീതമായ നിമിഷത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനം നമ്മൾ കേട്ടു. പാസ്റ്റർ പി സിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനം ആ പട്ടണത്തോടും ആ ദേശത്തോടും ലോകരാജ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ സെക്കൻഡ് വീക്കിൽ ന്യൂ ലൈഫ് ഏജ് ചർച്ചിൽ പാസ്റ്റർ ജോൺ ലീ കുടുംബം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഈ സഭയിലുമായിരിക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം. അതിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും പ്രത്യേകാൽ ഞങ്ങളുടെ ടീം അംഗങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞതിൽ കർത്താവ് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ദൈവം എനിക്ക് തന്നതിനും നന്ദി. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട 7 കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ ഇവിടെ നടക്കുകയുണ്ടായി. അവർ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് പ്രവാചകന്മാരായി, അപ്പോസ്തലന്മാരായി, ശുശ്രൂഷകന്മാരായി, അതുപോലെ ദൈവം അവരെ ഏൽപ്പിച്ച ദൈവിക ദൗത്യങ്ങളിൽ വളർത്തുവാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൃപയും ശക്തിയും കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുമ്പേ ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ആശീർവദിക്കുന്നു, അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. മക്കൾ യഹോവ നൽകുന്ന അവകാശം, ഉദരബലം അവൻ തരുന്ന പ്രതിഫലവും തന്നെ. ഈ പ്രതിഫലത്തെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഹല്ലേലൂയ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് വചനത്തിലും വെളിപ്പാടുകളിലും ദർശനത്തിലും ഹോളി സ്പിരിറ്റിൻ്റെ നല്ല മൂവ്മെൻറ്റിൽ വളർത്തുവാൻ മാതാപിതാ കൃപ കൊടുക്കട്ടെ. കർദാസൻ പ്രസംഗിൽ പറയുകയുണ്ടായി, നമ്മൾ ജോലിയിൽ തിരക്കുകളായിരിക്കാം, എന്നാൽ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നതിലും പ്രാർത്ഥനകൾക്കും കുറവ് വരുത്താതെ കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിപ്പാൻ ഈ 7 കുടുംബങ്ങൾക്കും ഇൻക്ലൂഡിങ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കൃപ നൽകട്ടെ എന്ന് നമുക്കൊന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കണ്ണടയ്ക്കാം, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ നല്ല പിതാവേ, അനുഗ്രഹീതമായ ഈ നല്ല നിമിഷത്തിനായി ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, പാസ്റ്റർ ജോൺ ലീക്കായി, കുടുംബത്തിനായി, ന്യൂ ലൈഫ് ഏജി ചർച്ചിനായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകാൽ കർത്താവേ, ഇന്ന് കർത്താവേ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട 7 കുടുംബങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ മാതാപിതാക്കൾ ാണല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആത്മീക നിലവാരങ്ങളിൽ ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഹിതമുള്ളതുപോലെ വളർത്താമെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ തീരുമാനമെടുത്തു.
തിരഞ്ഞെടുത്ത് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാൽ, ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാൽ, ഇന്ന് മുതൽ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഭംഗിയായി ചെയ്തെഴുവാനുള്ള എല്ലാ കൃപയും കർത്താവെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഹല്ലേലൂയ കൊടുക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുഞ്ഞു വളർന്ന് കർത്താവെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കെട്ടുപണിക്ക് വേണ്ടി, ദൈവസഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പാസ്റ്റർ പി സി ചെറിയാനായി സ്തോത്രം. തുടർന്ന് നടക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങുകൾക്കായി സ്തോത്രം. യൂത്തിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കർത്താവ്, ഈവനിങ് സെക്ഷനിലുണ്ടല്ലോ കർത്താവെ. ഈ രാജ്യത്തെയും ഈ പട്ടണത്തെ റിവൈവിനായി, ഈ പട്ടണത്തെ ദൈവസഭയെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. മഹത്വമെല്ലാം ദൈവത്തിന് മാത്രം കർത്താവെ. ശുശ്രൂഷകളെ നീ മാനിക്കണമേ. ഇനി നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകളെയും കർത്താവെ, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെയും ഗാന ശുശ്രൂഷകളെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നൽകിയ നല്ല കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും നന്ദി പറയുന്നു. അല്പസമയം ഞങ്ങൾ കർത്താവെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുവാനും ഇൻ്റർവ്യൂ കർത്താവെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പാനും കടന്നു പോകുകയാണല്ലോ. നിന്റെ കൃപ വിട്ടുപിരിയാതെ ഞങ്ങളുടെ കൂടി ഇരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേക ഈ സഭ ഒരുക്കൂടി ഓർക്കുന്നു, ദൈവദാസ കുടുംബത്തെ ഓർക്കുന്നു, ദൈവജനത്തെ ഓർക്കുന്നു. ഓൺലൈനായി ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഈ ശുശ്രൂഷകൾ വളരെ അനുഗ്രഹമാകേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മഹത്വമാനമെല്ലാം ദൈവത്തിനപ്പച്ച യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. നമ്മുടെ കരമുയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. മേ ഗോഡ് ബ്ലെസ്. താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ.